Good morning. Myself, Mahalakshmi, Assistant Professor in Commerce, Government First Grade College, Madhugiri. Today, let us discuss about the participation of the women in small-scale industrial sector. Participation of the women in small-scale. Women, see here, you may check that few of the women who proved themselves. ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಯರವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೋತ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ society or for growth of the economy of our nation. The participation of the women in small scale industrial sector. About 55% of the women enterprises were registered in the small scale sector and remaining in unregistered sector itself. With regard to the enterprises managed by the women, ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಓನ್ಲಿ 45-50% ಮಾತ್ರನೇ ವಿಮೆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಜಾಬ್, structural transformation, gender equality and inclusive growth of the nation. The size of the small enterprises is unorganized structures is extremely large when compared to the large entrepreneurs in an organization sector or when compared to the other countries at a similar stage of development. ಮತ್ತು women entrepreneurship has come a long way in India. Small enterprises are very important here. At the same time, the population is also very huge, ever expanding, and so is the number of working class people. When compared to the previous days, now the number of the working class people are also increasing, but working at an age where one also has to take care of their children can be quite a challenge. In 3 out of 4 working class nuclear families, the working mother has to leave her job in order to take care of her child, who results in an employment and which leads to women entrepreneurship. The large employment share of the small enterprise is persistent. It increased over time. The small enterprises are also stubbornly persistent. The persistence is not due to the particular industries or the states, as most of the industries and states show limited change in an unorganization sector. For the small enterprises in an unorganized structure, there is a little correlation of the input counts and the local condition. When we do a breakdown of the small enterprises in an unorganized sector into household and non-household based establishments, we observe a sharp rise in the prominence of the non-household establishment employment and the output. You see that majority 45-55% of the women were registered in a organized sector, and ಉಳಿದಿರೋವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಬರೀ 45-55% ಅಷ್ಟೇ ವಿಮೆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ವುಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಮೈನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 out of 4
ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಒಂದು 4ರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಟುಡೇ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಟೋಟಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇವ್ನ ರೀಸನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲನೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಕಡೆ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ. ಏನು ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ರಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಮದರ್ಸ್ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮದರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಶ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ಲಿಂಕೇಜಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಫ್ಲಾರಿಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಸ್ ಮಾಡೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವೇರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಸ್ ವರ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಸಲ್ಲೂ ಈಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಲಿಂದ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಾರ್ಲರ್, ಸಲಾನ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೋಟಿಕ್ಸ್. ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೋಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೋಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದಿರು. ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಮೇ ಬಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಟೋಟಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೈಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಈಗ ಪಾಪಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪಿಕಲ್ಸು, ಈ ಥರ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನೇಷನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇದರಿಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಲರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಊದುಗಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೀಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಟೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ SHGs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಮೇಜರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ SHGs ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸೋವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬಾಡೀಸು, ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸು, ಇಂಥ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಬಂದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರು ವುಮೆನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್
ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, the units that produced finished goods either for consumption or in processing industries. These type of small scale industries are generally individually owned and manufacturing owned by the female itself. Manufacturing small scale industries may be example ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲೂಮ್ಸ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೇ ಬಿ ಪವರ್ ಲೂಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವೀವಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ವೀವರ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ಥರ. ಮತ್ತು ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ಸಿಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಆ್ಯನ್ಸಿಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ancilled which is involved in producing the ancilled products to the major industries or the big companies or big industries ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Big companies are such as multinational manufacturers. See here, finished goods, but they don't generally make all the parts themselves. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಟೂ ವೀಲರ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೋಂಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯವನೇ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆನ್ಸಿಲರ್ಡ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ರೂ, ಆ ಮಿರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಯರ್, ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದೋಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಮೆಷೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋವಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ವೀಲರ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 4 ವೀಲರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ. ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ comes under the category of service industries. Other than these type of the industries, there are feeder industries and mining or quarries who are involved in the small scale industries in the present scenario.